also some of the videos and pictures from the different sources যেটা আমাদের সবার জন্য হয়তো কিছুটা শিক্ষণীয় হতে পারে so hopefully you will enjoy let's see whether it works or not আমি আগেই বলে রাখি যেটা আগে কখনো এইভাবে আমি কোন সময় শর্ট কেস দিইনি without patient or without the faces of my student but let's give it a try okay আমি স্টার্ট করতে যাচ্ছি এইভাবে যে carry out a neurological examination of these patients of the lower limb and this computed in acknowledgement of Dr. Rakunujjuman who is doing the examination okay our student let's see how the examination is actually he's doing in this lower limb of this case let's start
So student, আমরা যারা যারা দেখলাম এই চমৎকার একটা ভিডিওটা, how to do the examinations of a particular patient's lower limb. You can see how chronologically he has seen, and sometimes the examiner can also give you idea that whether you can continue with the lower limb examination with upper limb or not. And rest he can ask on that part even during the time of examination. আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে অনেক কিছু, কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে যে এই রোগীটার এক্সামিনেশনের সময় আমরা কি জিনিস দেখলাম। একটা জিনিস দেখলাম, কতগুলো জিনিস কনসিস্টেন্ট। একটা হচ্ছে ইনক্রিজ টোন ইন দ্য বোথ লোয়ার লিমস ফর শিওর, আমরা হাইপার রিফ্লেক্সিয়া দেখলাম, কিছুটা অ্যাঙ্কেল ক্লোনাসও মনে হয়েছে আমাদের কাছে, এবং অবভিয়াসলি দেয়ার ওয়াজ আ উইকনেস ইন দ্য বোথ লোয়ার লিমস, উনি হাঁটতেই পারেন না, দেয়ার ইজ আ গ্রস ওয়াস্টিং অলসো সিন। কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে এই সময়টাতে এক্সামিনেশনে খুব ইম্পর্টেন্ট কতগুলো ইস্যুস গুলো আছে যেগুলা আমাদের এক্সামিনার আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারে, and also you need to think of yourself in the brain, যেটা আমাদের করার প্রয়োজন হতে পারে। একটা হচ্ছে যে সেন্সরি, you have seen the sensory level to this patient, which is very important for any patient having a kind of spasticity and the lower limb paralysis. একটা হচ্ছে উনি এক্সামিন দ্য স্পাইন করতে চাইতে পারেন, যেটা আপনি নিজেও আস্ক করতে পারেন যে আমার এক্সামিনারকে, ক্যান আই examine the spine to see whether there is spinal tenderness present, any deformity. And you can also vote to do something else, like, can I do the sacral sensation, my dear sir? You can also say, sir, can I examine the hands? Because I need to rule out whether the patient has gotten any upper limb examination or not. You need to also ask that, as it seems like there is some sort of incoordination in the lower limb, can I go for other cerebellar sign? Because there will be many other cerebellar sign in association with this spastic paraparesis. Can we localize the level of the lesion? This can be seen. Like in this patient, if there is only lower limb spasticity that is observed, then you are dealing some of the lesions in the thoracic cord. And then again, if you find that there is an irregular spasticity of the lower limb with a flaccid weakness of the scattered muscle, কিছু muscle is scattered, কিন্তু কোথাও আপনি হয়তো irregular spasticity পাচ্ছেন lower limb, then you are dealing something in the lumbosacral enlargement, মানে হচ্ছে lumbar 2 থেকে sacral 2 পর্যন্ত. You need to see whether the patient has got radicular pain or not. এটা কোশ্চেন্স এর মাধ্যমে আসতে পারে, যদিও অনেক সময় কিন্তু শর্ট কেসে আমাদেরকে কোশ্চেন করতে দেওয়া হয় না, but sometimes the examiner can give you a chance to ask one question, ask two questions. Then this is very important to know the radicular pain. Usually it is early in the disease, and when it becomes diffuse, then very difficult to localize. Superficial sensation টাও খুব একটা ভালো না, যদিও level of sensory জন্য অনেক সময় দরকার হয়, এবং এটা individual variation হতে পারে. But these are the very important pointer when somebody is doing the examination of the lower limb, especially when you are considering to do the examine the motor sensory coordination and also with or without gait. So what was it? It was actually, to be said, a bilateral spastic paraplegia. Is there any relevant history that is crucial? যদি কোন সময় কোন examiner আপনাকে সুযোগ দেয় যে can you ask some of the questions to the patient? It's very relevant to ask few questions, like how about the onset of this paralysis? The duration টা কতদিন? What about the course of the symptom? Was there any back pain present? Was the back pain localized? কোনো radicular pain আছে কিনা? কোনো particular territory or radiculopathy হচ্ছে কিনা? Any numbness, paresthesia, particularly below the level of the lesion? Weakness টা কি sudden হলো? Weakness টা কি gradual? এই যে সমস্যাটা হলো, এর মধ্যে কন্ট্রোল ছিল, এই যে বয়স্ক মানুষের কিন্তু মনে হচ্ছে একটা ক্যাথেটার দেওয়া ছিল, whether there was any problem with the bladder sensation, functional status টা কি, উনি কি bedridden, হুইলচেয়ারে যান, ওয়াকিং করতে পারেন উইথ এইডস, উনি একটা অর্থোটিক কোন শুজ আছে, has house been modified for the patient's disability, পেশেন্টের কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে কি, তাহলেও ডায়াগনোসিস আসতে পারে। কোনো বার্থের সময় কি অ্যানাক্সিয়া ছিল যদি ইয়াঙ্গার এজ হয়, urinary infection, sore, deep vein thrombosis. So there are many questions actually we need to ask when the patient presents with this spastic kind of paraparesis that we observe here. So what was the diagnosis of the patient? It's very simple. This patient has a bilateral spastic paraparesis, which is the lesion, and at the lumbar 1 spinal level, you can see the measurement has been properly done, and it is complicated by bladder involvement of the functional status. This is how the description should be given to our honorable teachers. আমি স্টুডেন্টদেরকে বলবো যে কেয়ারফুলি খেয়াল করতে হবে যে আপনি লিশনটাকে এক্সপ্লেইন করতে পারেন কিনা, where is the lesion, এটাকে এক্সপ্লেইন করতে পারেন কিনা by means of your examination technique. এবং can you also say something about the functional status? It will give a tremendous boost for your confidence, and also the tremendous boost for the examiner confidence as well, যে আপনার এক্সামিনেশনটা কত বেটার হয়েছে।
এই পরবর্তী সময় কিছু কিছু কোশ্চেন্স গুলো আমাদের মাথার মধ্যে খেলতে পারে যে ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ইজ দ্য কজ, কারণ এটা সবার নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন ক্ষেত্রে সবচেয়ে শেষ প্রশ্নটা হচ্ছে ওয়াই, তাই না? তো এই জন্য আপনি আগে চেষ্টা করবেন হোয়াট ইজ দ্য লিশন, সেকেন্ড ইজ ওয়্যার ইজ দ্য লিশন, এন্ড অলসো দ্য ফাংশনাল স্ট্যাটাস, এন্ড লাস্ট অফ অল why is the lesion. And regarding why, যখন spastic paraplegia আর পেরিসিস গুলোকে আপনি এক্সপ্লেইন করতে চাবেন, my impression that আপনি এগুলোকে আলাদা করে ফেলতে পারেন কিনা বয়স ভিত্তিক, that will be fine. কারণ পরীক্ষার সময় অথবা এক্সামিনেশনের সময় অনেক কিছু মাথায় আসতে চায় না। আপনি যদি ইয়াঙ্গার এজ, ওল্ডার এজ এবং অ্যাডাল্ট এজ কি আলাদা করে ফেলতে পারেন, তাহলে হয়তো মাথায় অনেক কিছু আসতে পারে স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া। যেমন any younger patient will have a very easy to get the trauma as well as multiple sclerosis, ataxia and HIV. কিন্তু যখন আমরা অ্যাডাল্টের কথা চিন্তা করবো, beside all these four, you will also think something about extraordinary things like spinal cord tumor, like syringomyelia, like the cervical combined degeneration of the spinal cord, tabes dorsalis, transverse myelitis, excellent diagnosis, and there may be familial spastic paraparesis. For the older age person, beside this thinking of চিন্তা করতে হবে এটা কি ডিজেনারেটিভ কজ which leads to the serious amount of cord compression at cervical, maybe at the lumbar spine, maybe at the thoracic spine. Vitamin deficiency এটা চলে আসতে পারে elderly people are more prone to develop the carcinoma, so metastatic carcinoma. Sometimes they are more prone to develop spinal artery thrombosis and atherosclerosis. So this is the age-wise when you are considering about some of the causes. It can be very popularly asked in the examination. অনেক ক্ষেত্রেই দেখবেন যে sudden onset of the weakness নিয়ে রোগীগুলো প্রেজেন্টেশন হয়, and it will be very interesting to see whether it is a transverse myelitic syndrome or not. এবং transverse myelitic syndrome এর জন্য কমন যদিও trauma, but it can be also compression from the bony change, the tumor, vascular disease, তার মাধ্যমেও কিন্তু হতে পারে। And remember one important, when you are considering about the transverse myelitis, you are dealing with সমস্ত tracts of the spinal cord like involvement হয়ে গেছে কিনা। প্রেজেন্টেশনটা স্পাস্টিক যেভাবে হতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ফ্ল্যাসিড প্যারাপ্যারালাইসিস নিয়ে হতে পারে when your patient is in spinal shock। তাহলে এটা খেয়াল করতে হবে যে ফ্ল্যাসিড প্যারালাইসিস কিন্তু বাইলেটারাল প্ল্যান্টার স্টেনসন যদি হয়, very sudden onset, আপনাদের একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হবে কিন্তু acute transverse myelitis। কিন্তু যখন ট্রান্সভার্স মাইলেটিক সিনড্রোম আমরা ভাববো, আমাদেরকে ধরে নিতে হবে কর্ড ইনভলভমেন্ট হয়েছে, কিন্তু এটা তো কমপ্লিট কর্ড ট্রানজেকশন নাকি ইনকমপ্লিট কর্ড ট্রানজেকশন হলো, এটা তো বোঝা যাচ্ছে না। সুতরাং আমি বলবো দেখতে হবে তখন যদি প্যারাপ্লেজিয়ার পেশেন্ট থাকেও ও কি ফ্লেকশনে কিনা, প্যারাপ্লেজিক ফ্লেকশন, সেটাকে ইনকমপ্লিট এবং টোটাল কর্ড ট্রানজেকশন হলে হতে পারে। কিন্তু সাধারণত কর্ড সেকশন যদি কমপ্লিট হয়, এটা সিমেট্রিক্যাল উইকনেস হতে প্যারালাইসিস হয়, আর ইনকমপ্লিট হলে এটা অ্যাসিমেট্রিক্যাল হবে। Another important হচ্ছে ফ্লেকশন। আপনারা যখন উইথড্রল দিই, পেইনফুল সাম স্টিমুলাই যখন সে উইথড্র করে, এই ফ্লেকশন উইথড্রন যে রিফ্লেক্স, এটা সাধারণত প্লাস হয়ে যাবে উইদাউট রিটার্ন দ্য টোটাল কর্ড কনস্ট্রাকশন, এবং সাধারণত উইথ রিটার্ন টু অরিজিনাল পজিশন আসতে পারে ইনকমপ্লিট কর্ড কম্প্রেশন। তাহলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট হতে পারে যখন আপনি টোটাল কর্ড ট্রানজেকশন, ইনকমপ্লিট ট্রানজেকশন চিন্তা করবেন। আরেকটা হলো যে ইনভেরিয়েবলি কর্ড সেকশন যখন হয়ে যায়, তখন ভ্যাসোমোটর অথবা ব্লাডার বা যে ইনভলভমেন্ট, এগুলো ইনভলভমেন্ট হয়ে যায়। কিন্তু যাদের ইনকমপ্লিট কর্ড থাকে তাদের ভ্যারিয়েবল লেভেল অফ দি অ্যানেস্থেসিয়া থাকে, সেটা সাধারণত মোটর লসের সঙ্গে কনসিস্টেন্ট হয়। এই জন্য আপনার সেন্সরি যখন আপনি এক্সামিন করবেন, যদি আপনি দেখেন মেনি টাইপ অফ ভ্যারিয়েবল লস অফ দি এরিয়া অফ দি সেন্সরি ইনভলভমেন্ট আছে, থিঙ্ক ইট ওয়েদার ইটস ইনকমপ্লিট কর্ড কম্প্রেশন লিডিং টু ট্রান্সভার্স মাইলিটিস or not. কি ইনভেস্টিগেশন, এটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করতে পারে। ইউ ক্যান সি দিস, দেয়ার আর লট অফ ইটিওলজি, সো ইউ ক্যান হ্যাভ আ লট অফ ইনভেস্টিগেশন। আমি বলবো যে ইনভেস্টিগেশন গুলো আপনারা এজ ওয়াইজ করে ভাগ করতে পারেন, কারণ অনেক ক্ষেত্রে শুধু অ্যানিমিয়া দেখাটাও অনেকটা ইম্পর্টেন্ট হতে পারে, একটা পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া আছে কিনা। ইএসআরটাও ইম্পর্টেন্ট। সিমিলারলি সেরোলজিক্যাল টেস্ট ইনক্লুডিং সিফিলিস, ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি, প্রোস্টেটিক স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন যদি ওল্ডার এজ হয়, অ্যাসিড ফসফেটেজ আসতে পারে, প্রোটিন ইলেক্ট্রোপোরেসিস, কারণ মাল্টিপল মাইলোমাও ক্যান মেক এ কর্ড কম্প্রেশন, তাই না? So magnetic resonance imaging will be a very good one to see location and other things. এটা আমাদেরকে ইনভেরিয়েবলি করা দরকার হতে পারে। Sometimes CT scan, কারণ very rarely parasagittal meningioma can lead to the spastic paralysis. আর যদি MRI না থেকে থাকে তাহলে কিন্তু স্পাইন দেখার জন্য CT myelogram অথবা পেন সিটিতেও করা যেতে পারে, but the choice should be always MRI. ক্ষেত্র বিশেষে আপনি যদি এটিওলজিক্যাল ডায়াগনোসিস চান, সেক্ষেত্রে CSF examination, especially some of the younger patients with multiple sclerosis who have oligoclonal band এবং investigation will depend upon the causes, on variation হবে। আমি বলবো যে যদি এমন হয় স্পাস্টিক উইকনেস শুধু একটা মাত্র লেগে আছে, তাহলে কোথায় লিশন হবে?
তাহলে কিন্তু লিশনটা কর্ডে যেমন হতে পারে সেমনলি ব্রেইনে হতে পারে, কারণ আপনি সিঙ্গেল লিমে কেমন উইকনেস পেয়েছেন স্পাস্টে, এবং প্রগ্রেশন টু যদি ইনভলভমেন্ট আর্ম হয়, এটা কিন্তু আপনাকে আলাদা করছে না যে এটা কি ব্রেইন নাকি স্পাইনাল কর্ড, কারণ অনেক সময় মনে হতে পারে যে আপনার ফোরামেন ম্যাগনার রিজনে কিছু, কিন্তু ব্রেইনেও যদি আপনার হয় এটাও কিন্তু আপনার একটা লিম আগে একটা লিমের সেম সাইডে প্রগ্রেশন হতে পারে। সিমিলারলি আপনি যদি স্প্রেড করেন অপোজিট লেগে, এটাও নেসেসারিলি আপনাকে কিন্তু ইন্ডিকেট করছে না লিশনটা কি স্পাইনাল কর্ডে কিনা। ফুল ইনভেস্টিগেশন অনেক সময় এগুলোর প্রয়োজন হতে পারে। এই জন্য আমরা বলবো যে একটা সিঙ্গেল লিমে যদি স্পাস্টিক উইকনেস থেকে থাকে, দেন এটা খুব ইজি না যে চট করে আপনি একটা সিদ্ধান্ত চলে আসবে। হাউ ডু ইউ লোকালাইজ, অ্যাকচুয়ালি আপনি কিভাবে লোকালাইজ করবেন যদি লিশনটা সেকেন্ড এবং থার্ড লাম্বার রুট লেভেলে হয়, বিকজ দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট ফর দি উইকনেস অফ দ্য লোয়ার লিম। আমি বলবো যে দেখেন যে হিপে ফ্লেক্সর এবং কোয়াড্রিসেপস তাতে উইকনেস আছে কিনা, নি জার্কসের টেন্ডন রিফ্লেক্সটা এফেক্টেড হয়েছে কিনা, রেডিকুলোপ্যাথি যেটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র স্পেক্ট অফ দ্য থাই, এবং একটা গ্রোইনে হতে পারে, টেস্টিকুলার পেইনে হতে পারে, but important which is sensory deficit in the anterior part, frontal part of the thigh will give you dictation that a second or third lumbar root. What about the fourth lumbar root? যদি কেউ চিন্তা করে যে লোয়ার উইকনেস আছে, ফোর্থ লাম্বার রুটে প্রবলেম হয়েছে, কিন্তু এটা কেমনে বুঝবো? আমি বলবো যে সেক্ষেত্রে কোয়াড্রিসেপস টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র, দেখবেন যে এক্সামিনেশন সময় ওরা দেখেছে কিন্তু টোয়ার মুভমেন্টটা পোস্টেরিয়র ডিপ টিবিয়াল, এখানেও কিন্তু নি জার্কসটা এফেক্টেড হতে পারে। কিন্তু ইন্টারেস্টিং হচ্ছে রেডিকুলার পেইন অথবা রেডিকুলোপ্যাথি, সেটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এবার অ্যান্টেরোমেডিয়াল অ্যাসপেক্টস অফ দ্য লেগ। তাহলে যে সেন্সরি ডেফিসিটটা আমরা দেখবো, দেখার সময় খেয়াল করতে হবে অ্যান্টেরিমেডিয়াল স্পেক্ট আসলে সেন্সিটিভ চলে গেছে কিনা, এবং উইকনেস যদি থেকে থাকে, নি জার্ক যদি এফেক্টেড হয়ে যায়, তাহলে আমরা বলতে পারবো মোস্ট লাইকলি ফোর্থ লাম্বার লেভেল ইনভলভমেন্ট। আরো নিচে চলে গেল কিনা, যদি এমন হয়ে থাকে যে কর্ড প্লাস আপনার রুট ইনভলভমেন্ট হয়, তাহলে দেখতে হবে যে হ্যামস্ট্রিং অর্থাৎ পোস্টেরিয়র পেরোনিয়াস লঙ্গাস এক্সটেন্সর অফ দ্য অল টোজ, যেগুলো আমরা দেখছি কিনা। ডিপ টিমনের রিফ্লেক্সেস সাধারণত এখানে হয় না, রেডিকুলোপ্যাথিটা কিন্তু পোস্টেরিয়র লেটার স্পেক্ট অফ দ্য থাই দিয়া। It is important where is you get the sensory loss will be dorsum of the foot এবং anterior lateral of the leg. যদি আমরা আরো নিচে যাই, ফার্স্ট স্যাক্রাল রুট, আমি বলবো এইবার এসে আপনি দেখবেন যে অ্যাঙ্কেল রিফ্লেক্সটা আপনার এফেক্টেড হয়ে গেছে। মাসকুলার উইকনেস এক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় প্ল্যান্টার ফ্লেক্সর, মানে পায়ের যেসব এক্সটেন্সর লঙ্গার ডিজিটারন ব্রেভিস অথবা পেরোনিয়াস আছে, হ্যামস্ট্রিং, এগুলো এফেক্টেড হবে। কিন্তু রেডিকুলোপ্যাথিটা হচ্ছে এবার বাটক, বিকজ স্যাক্রাল রুট ইজিলি পাসেস থ্রু দ্যাট অথবা ব্যাক অফ দ্য থাই, কাফ। এই জন্য সেন্সরি যখন আমরা এক্সামিনেশন করবো, লেটার বর্ড অফ দ্য ফুটে যদি চলে যায় এবং একই সঙ্গে যদি বলে যে রেডিকুলার পেইনটা আমার বাটকে, we got the very below distance আমাদের উইকনেসটা অ্যাঙ্কেল জার্কস লস, তাহলে চিন্তা করতে হবে মোস্ট লাইকলি ফার্স্ট স্যাক্রাল রুট কমপ্লিশন। আর যদি আরো নিচের স্যাক্রাল রুট গুলোকে ইনভলভমেন্ট হয়, এইসব ক্ষেত্রে তো কোনো মাসকুলার উইকনেসের বিষয় আসে না, কারণ ইট ডাজন্ট গিভ এনি সাপ্লাই টু দ্য, কিন্তু কোনো ডিপ রিফ্লেক্স আপনি এফেক্টেড করতে পারছেন না। খালি একটা ইস্যু যে আপনার রেডিকুলার পেইন হতে পারে লোয়ার স্যাক্রাল রুটে, সেটা বাটক এবং ব্যাক অফ দ্য থাই দিয়ে যাবে, বাট উইল হ্যাভ এ স্যাডল অ্যানেস্থেসিয়া। এই জন্য স্যাক্রাল 3-4 যদি লিশন হয়ে থাকে, উই উইল অলওয়েজ ডু দি sensory examination around the perianal region as well as testicular region to confirm that this is saddle anesthesia. তাহলে this is important. ক্যারেক্টারিস্টিক কি হতে পারে আর কি, যদি এমন হয় যে বাচ্চাদের কোন রকম স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া সেরেব্রাল পালসি হয়, এটাকে ডাইপ্লেজিয়া হতে পারে বলা হয়। যে প্রিম্যাচুরিটির ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে সিমেট্রি আছে কিনা, নিউরোলজিক্যাল গুড ইন্টেলিজেন্স থেকে থাকে, তাদের সাধারণত কোনো সিজার থাকে না, এবং পিওরলি মোটর উইদাউট এনি সেন্সরি ডেফিসিট। কোনো সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট অ্যাভেলেবল কিনা এসব ক্ষেত্রে, I would say yes, dorsal rhizotomy may be beneficial. আর যদি ভেরি রেয়ারলি যদি অ্যাডভান্স কোনো কোশ্চেন করে যে কোনো স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিস ব্রেইন দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায় কিনা, প্যারাসেজিটাল ফক্স মেনিনজিওমা উইল বি এ ভেরি রেয়ার কজ। হেরিডিটারি, আমি বলবো যে একটা অটোসোমাল ডমিনেন্ট কন্ডিশন, স্পাস্টিসিটি অনেক বেশি থাকবে, মানুষজন হাঁটবে কিন্তু স্পাস্টিক থাকবে অনেক বেশি। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যে কনসেপ্টটা সাধারণত ভেরিয়েবল, সাধারণত একটা বিনাইন কোর্স হয়। ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে অ্যাকিলিস টেন্ডনটা আপনারা দেখতে পারেন এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় শর্টেনিং পাওয়া যেতে পারে, সার্জিক্যালি এটা লেনদেনই করা দরকার। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে ট্রপিক্যাল রিজনাল স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া বলে একটা কন্ডিশন ভেরি রেয়ারলি সময় পাওয়া যায়। এটা ভেরি রেয়ারলি জিজ্ঞেস করতে পারে, ভেরি অ্যাডভান্স কোয়েশ্চেন। জাপানে খুব কমন আছে, ক্যারিবিয়ান, ওয়েস্টার্ন আফ্রিকা, সাউথ আমেরিকাতে সাধারণত ইউজুয়ালি ওমেনরা বেশি এফেক্টেড হয় থার্ড ফোর্থ ডিকেড। এবং ইন্টারেস্টিং হচ্ছে স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়ার সঙ্গে নিউরোজেনিক ব্লাডার থাকে এবং টি লিম্ফোট্রফিক ভাইরাসকে ইমপ্লিকেট করা হয়ে থাকে। Well, you can see this how actually the examination is going on from the lower limb examination, how the system of the question usually does from very low level question to very advanced level question.
আসলে আমরা সেকেন্ডটাতে দেখি, look at the pictures এবং think, চিন্তা করুন দেখি, সে ভেরি ওল্ড জেন্টলম্যান, তাই না? অ্যাপারেন্টলি দেখে মনে হচ্ছে যে কিছু আছে কিনা, কিন্তু আপনি যদি খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখেন এই ছবিটার মধ্যে, যে মনে হচ্ছে রাইট সাইড যে নেজোলেভিয়াল ফোল্ডটা এটা ক্লিয়ার, কিন্তু লেফট সাইডে এটা কেন জানি মনে হচ্ছে নেজোলেভিয়াল ফোল্ডটা ক্লিয়ার না, তাই না স্টুডেন্টস? এবং আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে অন দ্য রাইট সাইডে ছবিটাতে মনে হচ্ছে যেন একদিকে একটু রিঙ্কলিং হচ্ছে রাইট সাইডে, কিন্তু লেফট সাইডটা মনে হচ্ছে ফ্ল্যাট। এই সাইডটাতে আসলে রিঙ্কলিং গুলো খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে না। এখানে এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে যখন উনি চোখটা স্টেয়ার করলেন, look at the palpebral fissure এর মধ্যে ডিস্টেন্সটা on the left side, it seems that it is more than the right side. তাহলে দেখেন একটা, এটা তো আমরা লাইভলি পেশেন্টটাকে দেখতে পাচ্ছি না, জাস্ট আ পিকচার, ফিক্সড পিকচার, ইভেন দো in that picture we can guess that something is going on. যখন উনি ক্লিঞ্চ করছেন, it seems like that angle of the mouth কিছুটা deviated হয়ে গেছে to the right side. The left side এটা কিন্তু আসলে angle of the mouth খুব prominent না, it looks like more flat. তাহলে এই ধরনের একটা পিক্টোরিয়াল যদি আমাদের কাছে আসে অথবা একটা পেশেন্ট আসে, তাহলে আমরা কি চিন্তা করবো? অবভিয়াসলি আমার মনে হয় এটা সকলে চিন্তা করতে পারছেনই আমাদের স্টুডেন্টরা, পসিবলি উই হ্যাভ সাম ক্রেনিয়াল নার্ভ পলসি এন্ড দিস ইজ লাইকলি টু বি 7 ক্রেনিয়াল নার্ভ। এই জন্য আমাদের খেয়াল করতে হবে যখন আমরা এক্সামিনেশন করব, তাহলে পেশেন্ট কি কোনো আইব্রো এলিভেট করতে পারছে, অথবা যদি আমরা বলি যে চোখটা বন্ধ করেন, তাহলে কি আইটা ডেভিয়েট হয়ে টুয়ার্ডস দ্য লেটারাল অ্যাসপেক্টে চলে যাচ্ছে কিনা, রিঙ্কলিং বন্ধ কিনা, মার্কলি ওয়াইডার পালপেবরাল ফিশার কিনা, ফ্ল্যাটেন হয়ে গেছে কিনা নেজোলেভিয়াল ফোল্ড অফ দ্য ট্রুপ অফ দ্য মাউথ। এই কয়েকটা ফাইন্ডিং যদি আমরা ইভেন অন দ্য ইন্সপেকশনও আমরা পেয়ে যাই, তাহলে কিন্তু আমাদের ডায়াগনোসিসটা হবে দিস ইজ এ ফেশিয়াল নার্ভ পলসি, 7 নার্ভ পলসি, ভেরি ইজি। কিন্তু খেয়াল করতে হবে ফেশিয়াল নার্ভ যখন আপনি এক্সামিন করবেন, ইট নট নেসেসারিলি মিনস দ্যাট আপনি শুধু কিছু এক্সামিনেশন দেখলেন তাতেই হবে, বিকজ ইউ নিড টু ডু সামথিং এট দ্য সেম টাইম। আপনাকে ম্যানুভার গুলো করার দরকার হতে পারে, যেগুলো আমি বলার চেষ্টা করছি না, বিকজ ইট উইল টেক টাইম, এবং আপনাকে examination of the sensory করার দরকার হতে পারে, because it's not always a predominantly a motor one. There are some sensory component আপনারা জানেন, even taste sensation দেখা, একটু কানে কি বেশি শুনছে কিনা অথবা শোনাটা বেড়ে গেল কিনা, এগুলো জিজ্ঞেস করার দরকার হতে পারে। So you always check the closed eyes, this is important, Bell's phenomena আছে কিনা, মাউথটা ড্রুপিং কিনা, স্মুথ নেজোলেভিয়াল ফোল্ড কিনা, কোনো হাইপার অ্যাকোসিস আছে কিনা, যেটা আমি বললাম, টেস্টের কথা বলা হয়েছে, এবং ইউ অলওয়েজ ট্রাই টু চেক ইফ ইউ সি আইব্রোস অর্থাৎ ফোরহেডের রিঙ্কলিং নেই, এবং একই সঙ্গে বেলস ফেনোমেনা সমস্ত সাইনগুলো আছে, মোস্ট লাইকলি ইউ আর ডিলিং লোয়ার মোটর টাইপ অফ ফেশিয়াল পলসি। আর যদি আপার পার্টটা যদি স্পেয়ার করে থাকে, তাহলে হয়তো আমরা ওটা বলতে পারবো মোস্ট লাইকলি আপার মোটর নিউরন লেশন। এটার কারণটা হচ্ছে যে এক্স্যাক্টলি যে এটিওলজিক্যাল ভেরিয়েশন হতে পারে, এটা যেমন ভাইরাস এবং ইডিওপ্যাথিক কারণে হতে পারে, আবার যেমন ধরেন কোনো ফেশিয়াল ট্রমা হয়েছে সেখানের মাধ্যমে আপনি এক্সপ্লেন করতে পারেন, প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে কারো ট্রাবল হয়েছে তাতেও আপনি এক্সপ্লেন করতে পারবেন লোয়ার মোটর টাইপের ফেশিয়াল পলসি। ইভেন আমি বলবো যে যখন ফেশিয়াল এক্সামিনেশন করা হয়, ইউ ট্রাই টু এক্সামিন ফিউ আদার থিংস, দেখার দরকার হতে পারে, যেমন আপনি চেক করতে পারেন যে স্যার ক্যান আই এক্সামিন দ্য লিম্বস, বিকজ এ পেশেন্ট হ্যাভিং এ লোয়ার মোটর টাইপ অফ ফেশিয়াল পলসি ইন ওয়ান হাফ, অপোজিট সাইডে আপনি দেখলেন যে হেমিপ্লেজিয়া আছে, you are dealing the crossed hemiplegia, তাহলে আপনার লোকেশন অফ দি লিশনটা আপনি বুঝে ফেলতে পারবেন, মোস্ট লাইকলি এটা আপনার পন্স এবং মেডুলার জাংশনে হচ্ছে অন দ্য পার্ট ওয়্যার দ্য লোয়ার মোটর লিশন ইনসাইড। যদি রাইট সাইডে লোয়ার মোটরটা হয়, তার মানে আপনি পিন পয়েন্ট করতে পারছেন কোথায় আপনার লিশনটা হতে পারে, দ্যাটস দ্য বিউটি। এট দ্য সেম টাইম আপনি যদি কোনো পেশেন্ট বলে যে আমার টেস্ট চলে গেছে, তাহলে আপনি ডিল করতে পারছেন যে মোস্ট লাইকলি একটা ইন্টারনাল অ্যাকোয়াস্টিক মিচ আছে যখন এন্ট্রি হচ্ছে, এবং ফেশিয়াল ক্যানালে যেখানটাতে জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন থাকে এই পর্যন্ত কোন একটা সমস্যা হবে, আদারওয়াইজ টেস্ট সেন্সেশন যাওয়ার কথা নয় ইন পেশেন্ট হ্যাভিং ফেশিয়াল পলসি। এবং ইউ ক্যান অলসো চেক দ্য এয়ার, কারণ ওখানটাতে আপনি যদি দেখেন যে স্মল ভেসিকল রয়ে গেছে, ইভেন ইউ ক্যান গেট দ্য এটিওলজিক্যাল ফ্যাক্টর, যে মোস্ট লাইক র্যাম সাউন্ড কিনা, এটা হার্পেস জস্টারের জন্য হচ্ছে কিনা টুইস, এন্ড দ্যাট উইল অলসো প্রেজেন্ট উইথ লোয়ার মোটর টাইপ ফেশিয়াল পলসি। ফেশিয়াল পার্ট আপনারা সবাই জানেন যে প্যারোটিড নার্ভ দিয়ে নামে এবং নেমে গিয়ে স্যার লাস্ট 5টা ব্রাঞ্চটা টেম্পোরাল, এট দ্য সেম টাইম দি মিডল ম্যান্টিবুলার এবং বাক্কাল এবং সার্ভাইকাল, এই যে 5টা ব্রাঞ্চ দিচ্ছে এগুলো কিন্তু এফেক্টেড হতে পারে যদি প্যারোটিড রিজনে কোনো একটা পেশিলিশন থেকে থাকে, সেটাও কিন্তু আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে। এবং অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু কানের ভিতরের লিশনস গুলো কিন্তু অটাইটিস বলেন, অ্যাকোয়াস্টিক নিউরোমা বলেন ক্যান ডু। হোয়াট এলস? আমি বলবো যে আপনি যদি লিশন গুলো পান অনেক বেশি সারপ্রাইজ হবেন না, বেশি ওয়ারিড হবেন না, কারণ 50 থেকে 60% ইউজুয়ালি স্পন্টেনিয়াস 6 মান্থের মধ্যে রিকভারি হয়ে যায়। Sometimes eye drop patch লাগে, there's a role of steroid and antiviral at the same time.
এই রোগীটার একটু ছবি দেখেন, এই রোগীটার আমি বলেই দিচ্ছি হয়তো আগের যে পেশেন্টের ফেসিয়াল নার্ভ পালসি ছিল সেটার মতো একজন মহিলা। এখন আপনি এক্সপ্লেন করছেন যদি সেটাই হয়ে থাকে তাহলে হাউ ক্যান এক্সপ্লেইন দি লেফট আই, ওনার হয়তো একটা ফেসিয়াল নার্ভের পালসি ছিল, তাহলে এটাকে আপনি কিভাবে এক্সপ্লেইন করবেন, হাউ উইল এক্সপ্লেইন, কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা। আমি বলবো যখন কোনো মানুষ একটা আই মুভমেন্ট অর্থাৎ ক্লোজিং অফ দ্য আই এর জন্য ট্রাই করবে, ইউ অলওয়েজ ট্রাই টু চেক বাইলেটারাল সিমেট্রিক্যাল মাসল মুভমেন্ট গুলো আছে কিনা। আপনি খুব ট্রিভিয়ালি যদি খেয়াল করেন যে লেফট সাইডে মনে হচ্ছে এই সিবিএস মনে কন্ট্রাকশন অফ দ্য মাসল হচ্ছে রাদার দ্যান অন দ্য রাইট সাইড। Otherwise, অনেক বেশি পরিমাণ ভেরিয়েশন নাই বিকজ দ্য টোলিং অ্যারাচিং আদার মাসল দ্য ক্লিনচ অফ দ্য আইজ অল আর নর্মাল। তাহলে যদি কোনো ফেশিয়াল নার্ভের পালসির পেশেন্ট ডিউরিং দ্য টাইম অফ রিকভারি আপনি যদি এক্সামিনেশন করেন এবং দেখেন যে দেয়ার আর অ্যাসিমেট্রিক্যাল টনিসিটি অফ এ পার্টিকুলার গ্রুপস অফ মাসল, সেটা এই জায়গাতে হতে পারে, এটা আই ক্লোজিং এর সম্বন্ধ হতে পারে, অ্যাঙ্গেল অফ দ্য মাউথ হতে পারে, দেন ইউ আর ডিলিং সামথিং ভেরি ফিশি। তাহলে সেটা কি, সেটাকে বলা হচ্ছে আপনার ফেশিয়াল সিনকাইনেসিস। তাহলে ফেশিয়াল কাইনেসিস মানে কি, এটা হচ্ছে অ্যাটেম্পটস করা একটা গ্রুপ অফ ফেশিয়াল মাসল কন্ট্রাকশন করতেছে তার অ্যাসোসিয়েটেড মাসলের সঙ্গে ডিউরিং দ্য টাইম অফ আপনি এক্সামিনেশন এটা পেতে পারেন। এটার কারণটা হচ্ছে যখন রিজেনারেশন হয় তখন কিছু অ্যানোমালাস রিজেনারেশন হয়ে যেতে পারে। যেমন মনে করেন যে ফেশিয়াল মাসলের যে ফাইবারটা আছে এটা ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডের যে মাসল আছে তার সঙ্গে যদি সে অ্যানোমালাস হয়ে যায় তাহলে যখনই আসলে ফেশিয়াল অ্যাক্টিভিটি করতে যাবে তার কিন্তু চোখ দিয়ে পানি পড়বে। দিস ইজ কল্ড দ্য ক্রোকোডাইল টিয়ার and may occur during the time of eating because during the time of eating you need to have facial muscle activity. আরেকটাও হতে পারে যে অরবিকুলারিস অকুলি যে মাসল আছে এটার সঙ্গে যদি কানেকশন হয়ে যায় কোনো কারণে অরবিকুলারিস অরিসের, তাহলে যেটা হবে রিট্রাকশনস অফ দ্য মাউথ, সেক্ষেত্রে কিন্তু আইলিড গুলো ক্লোজ করার সঙ্গে সঙ্গে মাউথটা ঠিক সেম সাইডে ডেভিয়েশন হয়ে যাবে। আরেকটা হচ্ছে যে ওপেনিং দ্য জ মেক অন ক্লোজার অফ দ্য আইলিড, আপনি জ ওপেন করতে বলেন কিন্তু তার চোখটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দিস ইজ কল্ড জ উইঙ্কিং। So this is how the facial synkinesis can also develop in some of the patient with a recovery from the facial nerve palsy. একটা সিনড্রোম আছে এটাকে বলে মোবিয়াস সিনড্রোম, আমি এখানে কঠিন অংশে যেতে চাচ্ছি না, কিন্তু কনজেনিটাল কোনো ফেশিয়াল ডাইপ্লেজিয়ার সঙ্গে যদি অকুলোফেশিয়াল প্যারালাইসিস এবং অ্যাপ্লাসিয়া থেকে থাকে তাহলে কিন্তু এটাকে মোবিয়াস সিনড্রোম বলে। সিক্স নার্ভ সাধারণত এটার সঙ্গে থাকে, থার্ড নার্ভ এবং তিনটা নার্ভের কম্বিনেশন এটা হয়। Okay, I think let's again go for another examination of the patient's lower limb. এখন আপনি উইকনেসটা শুরু হয়েছে বিগিন ডিস্টালি আমরা যদি ধরে নিই, এবং হিস্ট্রিটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে উইকনেসটা ডিফিকাল্টি ইন রাইজিং ফ্রম দ্য সিটিং পজিশন টু ক্লাইম্বিং, লেগস ইউজুয়ালি অ্যাফেক্টেড বিফোর দ্য আপার লিম্ব, তার লেটার কোর্সে অনেক ক্ষেত্রে ডিসনিয়া হতে পারে, এই ধরনের কিছু কিছু রোগী আছে। ডায়াফ্রামেটিক ইন্টারকোস্টাল মাসল উইকনেস হয়, প্যারাস্থেসিয়া, কারো কারো ইউরিনারি সিম্পটম থাকে, ফ্যাটিগ ইজ ভেরি কমন, এবং একটা ট্রিভিয়াল ভাইরাল ইলনেসের পরে অনেক ক্ষেত্রে অনেকগুলো রোগী এই ধরনের সিমটমস কতগুলো দিতে পারে। যখন আপনি এক্সামিনেশন করবেন হাউ উইল ইউ এক্সামিন দিস কাইন্ড অফ হিস্ট্রি রিলেটেড, আসেন এবার আমরা আবার একটু দেখার চেষ্টা করি।
So you see the same system of the neurological exam সেই রোগীটাকেও করা হয়েছে, কিন্তু ইন্টারেস্টিং কতগুলো বিষয় আমরা দেখতে পেলাম। এই রোগীটার কিন্তু আসলে আগের রোগীটার মতো গ্রসলি একটা উইকনেস দেখা যাচ্ছে। he even cannot move his both lower limbs। একটা হচ্ছে আমরা রিফ্লেক্স গুলো কিন্তু একদম কমপ্লিটলি রিফ্লেক্স পেলাম। আমরা দেখলাম যে তার ইভেন বা প্ল্যানটা যে রেসপন্স সেখানে কিছুই নেই বলতে গেলে, এবং there's no way he can do the coordination। সেন্সরি পার্টটাতে আমরা আর গেলাম না, বিকজ দেয়ার মে বি ওয়ে এরিয়া যেখানে আপনি শুধুমাত্র প্রিডমিনেন্টলি মোটর এই ধরনের কেস আপনি পেতে পারেন, যেখানে পেশেন্টের কোনো রকম রিফ্লেক্স নেই, রিফ্লেক্সিয়া আছে, মাসকুলার উইকনেস ইজ there is a flaccid paraparesis, there may not be any bladder bowel involvement, there may not be any sensory level at all। তাহলে এই ধরনের একটা কোনো কন্ডিশন যদি হয়ে থাকে, we are actually dealing a case that is peripheral neuropathy, bilateral symmetrical যদি distribution থেকে থাকে, we are dealing bilateral peripheral polyneuropathy। এবং একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে তার জন্য হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে GBS, Guillain-Barré syndrome, যেটা তার লিশন, এবং কারেন্টলি the experience of weakness of the digital is tremendous। I mean, this is a serious amount of functional status। অনেকে ড্যাড র্যাম দিয়ে অনেক সময় পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির কজগুলো মনে রাখে, যে ডায়াবেটিস, অ্যালকোহলিজম কিনা, ড্রাগ কিনা, রাইট, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস কিনা, মেটাস্টেসিস কিনা, এইভাবে অনেকে মনে রাখে। বাট আমি বলবো যে ট্রাই টু চেক আউট whether এটা মোটর কিনা, সেন্সরি কিনা, অটোনমিক নিউরোস পার্ট কিনা। আন্ডারলাইং এটিওলজিতে আরো অনেকেই থাকতে পারে, লাইক দ্য HAB, ক্যান বি ভিটামিন B12 হাইপোথাইরয়েডিজম। দীর্ঘমেয়াদী কিনা এটা একটু খেয়াল করতে হবে, কারণ অনেক ক্রনিক ইনফ্লামেটরি ডিমাইলেটিং পলিনিউরোপ্যাথি কিন্তু অনেক লম্বা সময় থাকে। হেরিডিটারি মোটর সেন্সরি নিউরোপ্যাথি থাকতে পারে। হ্যাঁ, অনেক পয়জনিং এর কেস গুলো কিন্তু এই ধরনের প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসতে পারে। এই জন্য আমি বলবো যে যখন আপনারা ক্লিনিক্যাল এক্সামিন করেন, দেখেন যে প্রিডমিনেন্টলি মোটর পলিনিউরোপ্যাথি কিনা, প্রিডমিনেন্টলি সেন্সরি নিউরোপ্যাথি কিনা, মিক্সড মোটর সেন্সরি নিউরোপ্যাথি কিনা। এটা এক্সামিনেশনের মাধ্যমে আমরা মোটর এবং সেন্সরি যেটি করে ফেলি, তাহলে আমাদের জন্য অনেক বেশি ভালো হবে। কমনলি GBS কে খুব বেশি এটাকে চুজ করে দেওয়া হয়। যদি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে বলে, ইউ উইল অলওয়েজ ট্রাই টু আস্ক যে 3 থেকে 4 সপ্তাহ আগে ডিড ইউ হ্যাভ এনি ডায়রিয়া অর এনি রেসপিরেটরি ইলনেস অর এনি ভাইরাল এপিসোড? কারণ কমনলি ভাইরাল এপিসোডস গুলো সাধারণত GBS এর প্রিডমিনেন্টলি আগে থেকে থাকে। ইভেন বর্তমান সময় কোভিড এর পরবর্তী সময় আমরা দেখেছি কিছু পেশেন্ট GBS নিয়ে প্রেজেন্ট। সো ইউ উইল অলওয়েজ আস্ক ফিউ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যদি আপনাকে সুযোগ পান। এবং পেশেন্ট একটা কমপ্লেন দেয় যে আমার মনে হয় আমি বাতাসের উপর হাঁটছি, কেউ বলে পাথরের উপর হাঁটছি। GQM 120 এটা আমাদের এখানে হয় না, কিন্তু যদি বলা হয় যে এইসব রোগীগুলোর জন্য ইম্পর্টেন্ট, আমি বলবো যে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন অ্যান্সার করবেন যে তাদের কোনো শ্বাসকষ্টের মতো হচ্ছে কিনা, ওয়েদার দি রেসপিরেটরি ক্যাপাসিটিটা কেমন আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জানা, কারণ এটা ফাংশনাল ইনক্যাপাসিটি অথবা ইনক্যাপাবিলিটি অথবা প্রগনোসিসের জন্য অনেক বেশি দরকার হয়। বালবার ফাংশন হয়ে এটা আমাদের জানতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে অটোনমিক ডিসফাংশন তাদের খায়, এই জন্য অনেক ক্ষেত্রে ইসিজি করার প্রয়োজন হয়। কাউকে স্টুল কালচারে ক্যাম্পাইলোব্যাক্টর আছে কিনা দেখতে হয়, বিকজ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি এটা আমরা ডিটেইল আলাপ করবো না, বিকজ ইটস আ শর্ট কেস, অনেক কিছু আসতে পারে। ওকে, লুক এট দিস পিকচার এন্ড থিংক। ওকে, কি মনে হয়? আমি শিওর আমার স্টুডেন্ট যারা দেখছেন খুব মাইনিউটলি একটা জিনিস দেখার চেষ্টা করতেছেন, মোস্ট লাইকলি এভরিবডি ইজ লুকিং এট দ্য চেস্ট, how many hairs are there, right? আমি বলবো যে ইভেন অলওয়েজই আপনাকে আসলে যে এই যে সব ক্ষেত্রে চেস্ট দেখতে হবে তা না, বাট আমি ফেসটাও পুরো দেখা যাচ্ছে না স্যার এরকম বলতে পারেন। I would say that, can you see কিছু একটা করতে তাকে দেওয়া হয়েছে। I mean, he is giving the both arms in form। তাহলে এটা যখন দুইটা হাত দিয়ে আপনি বলবেন কাউকে try to press it, আসলে আপনি কি দেখতে চান? You want to see the neck muscle। এবং কেয়ারফুলি দেখেন যে একটা নেক মাসল খুব প্রমিনেন্টলি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এই সাইডের নেক মাসল স্টার্নোক্লিডাম মাসলটা দেখাই যাচ্ছে না, তো বোঝাই যাচ্ছে না। যখন কাউকে আপনি দুইটা হাতকে গ্রিপকে একসঙ্গে আসতে বলবেন মিড লাইনে, দেয়ার সামথিং যে আপনি ক্লিঞ্চ করতে বলেন যখন, তখন কিন্তু আসলে প্রিডমিনেন্ট স্টার্নোক্লিডাম মাসকুলার উইকনেসটা খুব ইজিলি বোঝা যায়। তাহলে তার একটা স্টার্নোক্লিডাম মাসকুলার সমস্যা হচ্ছে বলে আমরা বুঝে নিচ্ছি। তাহলে এই রোগীটাকে আর কি করা উচিত? আমার মনে হয় যে আরো দু একটা মুভমেন্ট যদি দেখেন তাহলে হয়তো আমরা একটা আইডিয়া পেয়ে যাবো। This is how the movement is given। আপনারা দেখেন যে যখন তাকে বলছে দেয়াল ধরে একটু দাঁড়িয়ে থাকেন, and look at this one, this is winging of the scapula। So there is a predominantly weakness as well as muscular wasting is observed। A very simple technique of the examination is given। অনেক ক্ষেত্রে unilateral পাওয়া যায়, but on the left side you can easily see there's a bilateral winging of the scapula। তাহলে এই রোগীটার আগের চিত্রের সঙ্গে পরের চিত্র যদি আমরা মিলাতে চাই, তাহলে আপনাদের কি হতে পারে? এখন আপনার মনে হবে তাহলে তো স্যার আমাদের পুরোপুরি ফেসটা দেখার দরকার ছিল, তাই না? বিকজ there are some territory of the specific muscle wasting এবং উইকনেস এখানে অবজার্ভ হচ্ছে, এবং সেটা যদি হয়ে থাকে
আমি বলবো আরো কিছু কিছু সাইন আপনারা তখন দেখার চেষ্টা করতে পারেন। একটা হচ্ছে যে চোখটা আমরা বন্ধ রেখেছি, আপনি দেখেন এখানে ডসিস আছে কিনা, কোনো ফেশিয়াল মায়োপ্যাথি আছে কিনা, তাকে জিজ্ঞেস করেন তার শোনার কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা, জিজ্ঞেস করেন রাতে তার ঘুমোতে কোনো প্রবলেম হয় কিনা, ফ্যামিলিয়াল কারো আছে কিনা, এটা জিজ্ঞেস করতে হবে। এইসব ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট। তার কারণ শুধুমাত্র উইনিং অফ দ্য স্ক্যাপুলা একটা যদি পার্সপেক্টিভ আমরা দেখি, তাহলে কেউ না কেউ বলতে পারে ঠিক আছে এটা লং থোরাসিক নার্ভের ড্যামেজের জন্য হতে পারে, আবার অ্যাক্সেসরি নার্ভের ড্যামেজের জন্য হতে পারে। কিন্তু যখন আপনি ফেশিয়াল উইকনেস, একই সঙ্গে স্টার্নোক্লিউরামাস্কুলার উইকনেস, একই সঙ্গে যদি কারো টসিস এবং উইনিং পান, তাহলে কিন্তু আপনি এমন একটা স্পেসিফিক ডিজিজ যে ডিল করতেছেন, ইভেন ইউ ক্যান মেক এ ডায়াগনোসিস ইন দ্য শর্ট কেস। মোস্ট লাইকলি এটা কি ফেসিওস্ক্যাপুলোহিউমেরাল কোনো মায়োপ্যাথি হয়ে গেল কিনা। সেই জন্য প্রমিনেন্ট টসিস, ডিফিকাল্টি ইন ক্লোজিং দ্য আই, মার্কড ফেশিয়াল উইকনেস, ডাল এক্সপ্রেশনলেস ফেস অন ওপেন স্ল্যাক, অনেক সময় স্পিচ ইম্পেয়ারমেন্ট হয়, স্টার্নোক্লিউরামাস্কুলার উইকনেস, মার্ক উইকনেস থাকে, শোল্ডার গার্ডের উইংিং অফ দ্য স্ক্যাপুলা, পেক্টোরালিস, লোয়ার ট্র্যাপিজি, এগুলো সিভিয়ারলি অনেক সময় এফেক্টেড হয়, ট্রাইসেপ বাইসেপের দুর্বলতা থাকতে পারে। আনকমনলি কারো কারো ক্ষেত্রে ইভেন পেক্টোরালিস আপনি অ্যাবসেন্টও পেতে পারেন, বাইসেস বাইরোটিডালিস এগুলো অ্যাবসেন্ট পেতে পারেন, শোল্ডার গার্ডের টুবিলিয়াস এন্টেরিয়র পর্যন্ত আপনার অনেক সময় ইনভলভ হতে পারে। এটা কি, এটা আসলে একটা অটোজোমাল ডোমিনেন্ট ডিসঅর্ডার, বোথ সেক্স অনেক সময় এফেক্টেড হয়। ভেরি রিসেন্টলি লং ক্রোমোজোম 4 এটাকে ডিটেকশন করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এদের আইকিউ নর্মাল থাকে। ইন্টারেস্টিং হচ্ছে দে হ্যাভ এ ভেরি নর্মাল লাইফ স্প্যান, তারা 10 থেকে 40 বছর পর্যন্ত সাধারণত শুরু হতে পারে। ইন্টারেস্টিং, এনজাইম লেভেল সাধারণত এসব ক্ষেত্রে নর্মাল থাকে। আপনি যদি সিপিকে করেন রয়েছেন কিছু নাও পেতে পারেন আর কি। তারপর হাফ কেসেস ক্যান হ্যাভ ভেরি স্লাইটলি ইনক্রিজ। So this is a very interesting case. আপনারা দেখতে পেলেন যে শর্ট কেসের মাধ্যমে we can also make a diagnosis of the fascioloscapulohumeral dystrophy. এবার আসেন আমরা আরেকটা ছোট্ট ভিডিও দেখি, চেক আউট দ্য আইস, নিউরো অপথলমোলজি। This is a fantastic video. আমি বলবো যে চমৎকার একটা ডেসক্রিপশন আপনারা দেখেছেন। আমি বলবো যে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে এবং যারা আমরা ফিজিশিয়ানরা আছি, আমরা যখন ডেসক্রিপশন দেব, একটা এক্সামিনেশন অফ দ্য আই, সিম্পল আই মুভমেন্ট, but how precisely the description is given, how slowly, how clearly the description is given. If you give such kind of description in the examination, I think that will be fantastic. এখন আপনারা দেখবেন যেটাকে বাইল্যাটারাল ইন্টারনিউক্লিয়ার অপথলমোপ্লেজিয়ার মতো করে বলা হচ্ছে। এটা কি? এটা আসলে কিছু না, আপনারা জানেন যে দুটো আইজের জন্য যে মুভমেন্ট গুলো কনজুগেট আমরা মুভমেন্ট করি, সেটার জন্য কিন্তু মিডিয়াল লংজিটিউডিনাল ফেসিকুলাস বলে একটা বান্ডল জাগে, যেটা ব্রেন স্টেম দিয়ে নামে।
এবং এটা কিন্তু কানেকশন করে দুই দিকে সিক্স নার্ভকে, এবং থার্ড নার্ভের সঙ্গে অপোজিট সাইডের সঙ্গে এটার কমিউনিকেশন থাকে। তার মানে একদিকে সিক্স ক্রেনিয়াল নার্ভ এবং আরেকদিকে থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ, এটা একটা মিডিয়াল লংজিটিউডিনাল ফেসিকুলাস দিয়ে কমিউনিকেটিং থাকে। তাহলে আমরা যখন কোন একদিকে ডান দিকে তাকাতে যাব, ওটা যদি রাইট সাইডের সিক্স নার্ভ কাজ করে, তাহলে লেফট সাইডে থার্ড নার্ভটা কাজ করতে হবে এট দ্য সেম টাইম। কিন্তু এখানে যদি সমস্যাটা হয়ে যায় এবং বাইলেটারাল যদি হয়, তাহলে দুই দিকে তাকানোর সময় কিন্তু তার অ্যাবডাক্টিং আই নিস্ট্যাগমাস হবে। যে আইটা অ্যাডাক্ট করবে অর্থাৎ মিডলাইনের কাছাকাছি আসবে, এটা স্লোনেস হবে। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য যে এই সাইনটা পেলে সবার আগে চিন্তা করতে হবে, আর উই ডিলিং সামথিং অ্যাবাউট দ্য মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। কিন্তু খেয়াল করতে হবে, এটা যেহেতু ব্রেন স্টেমে ইন দ্য রিজনস দ্য মিড ব্রেন থেকে বস থেকে শুরু করে আপনার মেডুলা অবলাঙ্গা পর্যন্ত নেমে যায়, সুতরাং এইসব রিজনে যদি কোনো ভাস্কুলার ডিজিজ থাকে, কোনো টিউমার থেকে থাকে, দ্য রিজন দ্য পাউন্স ইনফ্লামেটরি রিলেশন ইন দ্য ব্রেন স্টেম থাকে, তাহলেও কিন্তু আমরা এক্সপ্লেন করতে পারবো। And sometimes you can also explain by drugs. MRI best option to go for it because most likely possibility আসে আপনার এটা in the regions of the multiple sclerosis কিনা। Excellent. তাহলে এটার মেকানিজম কি? এগুলো যখন আমরা গেজ করি, আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে ফ্রন্টাল একটা আই ফিল থাকে, তারা কমিউনিকেট করে অক্সিপিটাল লোবের সঙ্গে। এই ফ্রন্টাল আই ফিল মনে করেন রাইট সাইড, সে কমিউনিকেশন করে মিডিয়াল লংজিটিউডিনাল ফেসিকুলাস দিয়ে অপোজিট পন্সকে। এই অপোজিট পন্স এর মধ্যে তার থাকে হচ্ছে গেজের সেন্টার। এই যে পন্স থাকে, সে কিন্তু সেম সাইডে সিক্স নার্ভ এবং অপোজিট সাইডে থার্ড নার্ভকে সাপ্লাই দেয়। এই জন্য যখন আমরা ডান দিকে অথবা বাম দিকে চেষ্টা করবো তাকাতে, এই জায়গার কানেকশনে যদি কারো কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে তার কনজুগেট যে গেজ মুভমেন্ট সেখানে সমস্যা হবে এবং নিস্টেগমাস হবে। এখানে কতগুলো জিনিস আমি স্টুডেন্টদের জন্য একটু বলে রাখি। একটা হচ্ছে দুটো সিস্টেম থাকে যা আমরা যে তাকাই, এটার জন্য একটা সিস্টেম বলে স্যাকারিক সিস্টেম, মানে আপনি ভলেন্টারিলি কোনো গেজ দেখতে পাচ্ছেন। ইভেন আপনি চোখ বন্ধ করে যদি মনে করেন আমি চোখটাকে এদিক সেদিক তাকাবো, এটা করতে পারেন। দিস ইজ কল্ড স্যাকারিক সিস্টেম। আরেকটা সিস্টেম আছে, এটা হলো পার্সু সিস্টেম, মানে একটা মুভিং অবজেক্ট আপনার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে, এটাকে যদি আপনি দেখতে চান, ফলো করতে চান, দিস ইজ কল্ড দ্য পার্সু সিস্টেম। অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু স্যাকারি এবং পার্সু একসঙ্গে হতে পারে, এবং সেটা আমরা যখন দেখি তখন আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে আমরা নিস্টেগমাস যে দেখছি, এটার মধ্যে কি গেজে ট্রাভেল হচ্ছে কিনা। একটা মুভমেন্ট বলে, এটাকে বলে অপ্টোকাইনেটিক সিস্টেম, মানে আপনার একটা রানিং ট্রেন চলে যাচ্ছে, আপনি যদি এটাকে ফলো করতে চান, তাহলে এমন হতে পারে খুব দ্রুত গতিতে একটা আইস মুভমেন্ট হচ্ছে, পরে আবার সে কিন্তু কারেকশন করার চেষ্টা করবে তার অরিজিন পজিশনে, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার নিস্টেগমাস ডেভেলপমেন্ট হতে পারে। দিস ইজ কল্ড অপ্টোকাইনেটিক সিস্টেম নিস্টেগমাস। আরেকটা আছে যে এটাকে বলে ভেস্টিবুলো অকুলার সিস্টেমের জন্য গেজ, অর্থাৎ আপনি যদি কাউকে এমন করেন যে না ঠিক আছে তুমি আমার দিকে তাকায় থাকবা এক্সামিনেশনে, কিন্তু তার মাথাটা ধরে আপনি শুধু ডানে এবং বামে করবেন, সে আপনার দিকে কিন্তু তাকায় থাকবে, তাহলে দেখবেন যেদিকে হেডটা রোটেট করে আইটা ঠিক অপোজিট সাইডে যায়। তো এটাকে বলে ডলস আই মুভমেন্ট। এবং ডলস আই মুভমেন্ট থাকা মানে আপনার ব্রেন সিস্টেম নর্মাল আছে। এখানে কোনো সুপ্রা নিউক্লিয়ার গেজ পালসি থাকলে যদি এমন হয় যে কোনো একটা পেশেন্টকে আপনি মুভমেন্ট করেছেন, যেদিকে মুভমেন্ট করলেন সেদিকেই আইগুলো ডেভিয়েট হয়ে গেল কনজুগেট, তাহলে চিন্তা করতে হবে তার ব্রেন সিস্টেমে ট্রাবল আছে কিনা। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেকানিজম যেখানে কনজুগেট গেজ আমরা দেখতে পাই। ঠিক সিমিলারলি আরেকটা ভিডিও দেখেন, একই ধরনের পেশেন্টের জন্য আমি বলবো আরো বেশি অ্যাডভান্স।
তাহলে আমরা একটা ফিশার এবং 1.5 একটা চমৎকার ভিডিও দেখলাম। তাহলে এটা কি জিনিস? এটা আমি বলবো যে দেখেন এটাও কিন্তু সিমিলার। এটা একটা সিনড্রোম যেখানে হরিজন্টাল আই মুভমেন্ট অ্যাবসেন্ট থাকতেছে এবং যে চোখটা আসলে অ্যাবডাকশন করবে একটা মাত্র চোখের একটু এক্স্যাক্টলি একটা অ্যাবডাকশন হচ্ছে তার লেফট আইয়ে, বাট রাইট আইয়ে কোনো মুভমেন্ট নাই। একাই আপনি রাইট সাইডে অ্যাবডাকশন করেন, অ্যাবডাকশন দেয়ার ইজ নো মুভমেন্ট। সো ওয়ান আই ইজ কমপ্লিট ক্লোজ এবং রাইট আইয়ে যখন আপনি অ্যাবডাকশন করতে যাচ্ছেন left eye কিন্তু অ্যাডাকশন নাই। So it's a 1.5 movement is completely paralyzed. This is very important as because যখন এই ধরনের 1.5 syndrome আসবে, এটা বুঝতে হবে যে medial longitudinal fascicular যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে বললাম, সেটাতে তো obviously lesion আছে এবং pons-এর lesionটা বেশি। Parapontine reticular formation পর্যন্ত lesionটা ছড়িয়ে গেছে। তাহলে pons-এ এবং parapontine region-এ যদি একটা large lesion করতে হয়, most likely there should be a plaque এবং likely যে এটা খুব সম্ভবত multiple sclerosis হবে. So you can see a simple examination can give us you good guides that a diagnosis can even reach. আসলে একটা ছবি দেখি, look at the gate and think. আমি বলবো যে আপনার যদি রাস্তায় হোক, ওয়ার্ডে হোক, যে কোনো জায়গায় দেখেন, এটা খুব কমন একটা দৃশ্য যে একটা লোক একটা হাতে আপনার ব্যান্ডিং করে ফেলছেন, ওই সাইডেরই একটা রাইট লোয়ার লিমটা স্টিফ একটু উঠে আছে, একটু প্রনেশন টাইপ আছে, পার্শিয়ালি আপনার ফ্ল্যাক্সড, বাম হাতে স্টিক ধরা। তাহলে এই রোগীটার আপনার যখন একটা চিন্তা করি আমরা ভাবি এটা কি স্ট্রোক হয়ে গেল কিনা, অথবা ওটুক পর্যন্ত আমরা বলতে পারি স্ট্রোক না হলেও এটা কি আসলে হেমিপ্যারাসিস কিনা অথবা হেমিপ্লেজিয়া কিনা। পাশাপাশি একটা ক্যাথেটারও কেন দিলাম, আসেন আমরা দেখি। ইন্টারেস্টিং হচ্ছে কেসটা দেখেন, এটা আসলে মেল না ফিমেল এটা আমরা না যাই, তবে আমি একটা ফিমেলের কথাই বলি। তার রাইট সাইডের একটা প্রোনাটার ড্রিফট আছে, সিউডো অ্যাথাটোসিস অফ দ্য ফিঙ্গার হচ্ছে, কিন্তু সিউডো অ্যাথাটোসিস থাকা মানে হচ্ছে তার প্রপ্রিসেপশন লস, তাদের ডিজিউজ অ্যাট্রোফি হয়ে গেছে মাসলের রাইট আর্ম। পিরামিডাল সাইন দেখাচ্ছে, মানে এখানে ইনক্রিজ টোন, পিরামিডাল উইকনেস, হাইপার রিফ্লেক্সিয়া পাওয়া যাচ্ছে রাইট সাইডে। কিন্তু ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যখন সেন্সরি এক্সামিন করতে গেল এই রোগীটার, তখন দেখা গেল তার পোস্টেরিয়র কলাম সাইন আছে, লস অফ ভাইব্রেশন এবং প্রপ্রিসেপশন, এবং আরো কিছু সেরেব্রাল সাইনও তার পাওয়া গেল, লাইক রিবাউন্ড ফেনোমেনা, ইন্টেনশন ট্রেমর। তাহলে যদি এই ধরনের কোনো কম্বিনেশন থাকে, একটা রোগীর হেমিপ্যারাসিস হয়ে গেছে অথবা প্যারাপ্যারাসিস হয়ে গেছে, যেখানে আপনি পিরামিডাল সাইন পাচ্ছেন, কিন্তু আবার তাদেরকে সেন্সরি ইম্পেয়ারমেন্ট পাচ্ছেন পোস্টেরিয়র কলাম, এই রোগীটার আবার সেরেবেলার সাইনে পাচ্ছেন, তাহলে এমন একটা প্যাথোলজি হতে হবে যেটা সেন্ট্রালি একটা অরিজিন এবং সেটা ডিফারেন্ট জায়গায় লোকেশনে আছে। এই যে সেন্ট্রাল একটা অরিজিন এবং ডিফারেন্ট লোকেশনে আছে, এটা লাইকলি ডিমাইলিনেটিং লিশন হবে ইন দ্য ফর্ম অফ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। এবং যদি ফিমেল হয়, হুইল চেয়ার বাউন্ড হয় এবং একটা ক্যাথেটার থাকে, I think probably you reach your diagnosis, including the very serious amount of functional assessment. স্পেসিফিক কিছু কি দেখা যেতে পারে, আমি বলবো যে দেখেন, জিজ্ঞেস করে যে আইএ কোনো সময় তার অপটিক নিউরাইটিস ছিল কিনা, ইন্টারনিউক্লিয়ার অপথলমোপ্লেজিয়া অথবা মিশার ফিশার সিনড্রোম যেটা আমরা বললাম, অথবা 1.5 সিনড্রোম যেটা বললাম সেটা আছে কিনা, বা failure of the adduction of the eyes, nystagmus of the normal eye on lateral gaze, cerebellar sign. জিজ্ঞেস করেন যে নেক রিজনটাতে কোনো একটা রেডিকুলোপ্যাথি আর্মের দিকে যায় কিনা, ডিউরিং দ্য টাইম অফ কোল্ড অথবা শাওয়ারে কোনো ইউথুপস ফেনোমেনা হয় কিনা। That is very specific actually sometimes to see in a patient having multiple sclerosis. So you can easily clinically make such amount of specificity is very crucial. Investigation, evoked potential অনেক সময় important, কিন্তু MRI is the best one. T2 যদি আমরা করে ডিমাইলেশন পেতে পারি, পেরিভেন্ট্রিকুলার এবং সিএসএফ এ, এবং কিছু ব্লাডের টেস্ট। ম্যানেজমেন্ট আমরা অনেক কিছু বলবো না, কারণ লং কেস না, কিন্তু আমি বলবো যে স্টেরয়েডের কিছু ভূমিকা আছে, কিছু ড্রাগস আছে যেগুলা ডিজিজ মডিফাই, এটা আপনার থেকে হয়তো বলতে পারে, একটা দুটো লাইন বলতে পারেন কিনা, স্পাস্টিসিটির জন্য কি করবেন, পেনের জন্য কি করবেন, গাবাপেন্টিন, বাওয়াল মোবিলিটি। সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। উই আর ডিলিং হ্যাভ চমৎকার দুটা আইয়ের ভিডিও এবং এর সঙ্গে লিমসের টেস্ট পেলাম to see a patient multiple sclerosis, can be a neurology or short case. আসলে একটু ব্রেইনস্টর্ম করি। একটা পেশেন্ট আপনার কাছে প্রেজেন্টেশন হয়েছে, নশিয়া, কনফিউশন এবং ডিফিকাল্টি ওয়াকিং. He was recently started on erythromycin actually for an infected nail and has a past medical history of well-controlled epilepsy. On examination, he has nystagmus এবং slurred speech. তাহলে এটা কি? সিচুয়েশন এমন ভাবে দেওয়া হয়েছে, দেখবেন যে অনেক কিছু আছে এখানে, তারপর নশিয়া আছে, একটা কনফিউশনাল স্টেটের কথা বলছে, ডিফিকাল্টি ওয়াকিং, ইরাইথ্রোমাইসিনের কথা বললো একটা ইনফেক্টেড নেইলের জন্য, একটা ওয়েল কন্ট্রোল ইপিলেপসির কথা বলছে। তাহলে এটা কেন আবার নিস্টেগমাস কেন, স্লার্ড স্পিচ কেন, হোয়াট উই আর ডিলিং অ্যাকচুয়ালি? আমি জানি না আমার প্রাণপ্রিয় স্টুডেন্টরা কি ভাবছে।
কিন্তু আমি বলবো যে দেখেন এটা কি ফিনাইটয়েন টক্সিসিটি অ্যাসোসিয়েশন কিনা, কারণ যে পেশেন্ট সিজার কন্ট্রোল থাকে ফিনাইটয়েনে ইভেন লং লাস্টিং যদি হয় তার ক্ষেত্রে কিন্তু কয়েকটা ইম্পর্টেন্স সাইন আমাদেরকে দেখতে হয়। এটা হচ্ছে যে তার কোনো গাম হাইপারটোপি আছে কিনা, তার কোনো সেরেবেলার টক্সিসিটি হয়েছে কিনা, বিকজ ইটস এন এনজাইম ইনডিউসার আর কি। এবং এখানে যেসব সাইনগুলোর কথা বলা হয়েছে অনেকগুলো কিন্তু আসলে সেরেবেলার সিনড্রোম। তাহলে বেটার সেরেবেলার সিস্টেম যদি আমরা দেখতে চাই আমাদের অনেকগুলো আসলে সাইন দেখতে হবে। দ্যাট ইনক্লুড স্টার্টিং অফ দ্য হেড, যেখানে টিটুবেশন দেখতে পারেন, স্টেগমাস, ডিসআর্থ্রিয়া, স্পিচ, ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন জিজ্ঞেস করতে পারেন, আর্মস রিবাউন্ড ফেনোমেনা, ইন্টেনশন, ট্রেমর, পাস পয়েন্টিং, এগুলো দেখতে পারেন, ডিসডাইরেকোকাইনেসিয়া, হিলশিন টেস্ট পাই করতে পারেন, এটা গেট রোমবার্গ সাইন। These are the list actually, যেগুলো সাধারণত এক্সামিনেশন অফ দ্য সেরেবেলার সিস্টেমে করা হয়। ইউ ক্যান অলসো আস্ক বাই দ্য এক্সামিনার, দেখি আমাকে একটু সেরেবেলার সিনড্রোম গুলো দেখান আপনি। সো আপনি নিস্টেগমাস যখন দেখবেন চেক হরিজন্টাল কোন নিস্টেগমাস আছে কিনা, ডিরেকশনটা কোন দিকে আছে এটা একটু খেয়াল করেন, তার স্কিচটা জিজ্ঞেস করেন কত করে স্ক্যানিং হচ্ছে কিনা, ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন বলতে না পারলে চাপাই নবাবগঞ্জের কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন, দ্যাটস এ লং ওয়ার্ড ইজন্ট ইট। পাস পয়েন্টিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডিসম্যাট্রিয়া, তাই না, রিবাউন্ড ফেনোমেনা, ইন্টেনশন, ট্রেমর, ডিসডাইরেকোকাইনেসিয়া, ডিসএনার্জি, একটা জয়েন্ট থেকে আরেকটা জয়েন্টের মুভমেন্টে ব্রোকেন অফ কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে কিনা, পেন্ডুলার জার্ক আছে কিনা, পায়ে আপনার হিল শিন টেস্ট করলে কিনা, ফ্ল্যাপ অফ দি লোয়ার আপনি ইয়া করলেন কিনা, এইটা সবগুলোই কিন্তু আসলে সেরেবেলার সাইন। অনেকে ডেনিশ দিয়ে মনে রাখে সাইনগুলো, প্যাস্ট্রিজ দিয়ে, আমি ম্যানোমিক্সে যাব না, কিন্তু আমি বলবো যে সেরেবেলার সাইন ইজ ইউজুয়ালি সাইন যেটা আপনার স্টার্ট করতে পারেন বসে শুয়ে, এবং আপনি হাঁটার মাধ্যমেও কিন্তু ড্রাঙ্ক অ্যান্ড গেট আছে কিনা দেখার মাধ্যমে ডায়াগনোস করতে পারেন। অনেক কজ, এই কজের মধ্যে আমরা না যাই, কিন্তু আমি বলবো যে কজ গুলো যখন চিন্তা করবেন, থিঙ্ক ওয়েদার দি মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস ছাড়াও অ্যালকোহলিজম কিনা, থাইরয়েডের সমস্যা আছে কিনা, ফিনাইটয়েন ড্রাগস কিনা, সিলিয়াক কিনা। ফিনিশ। Now look at the pic. এই পিকচার দেখি একটু চিন্তা ভাবনা করেন, দেখি আপনি হয়তো অ্যাপারেন্টলি বলতে পারেন ইটস এ ভেরি সিম্পল লুকিং গাই এন্ড আই ডোন্ট সি এনি প্রবলেম। অ্যাকচুয়ালি একটা ফিক্সড ছবিতে আসলে প্রবলেম গুলো পাওয়া ডিফিকাল্ট, কিন্তু তারপরও কেউ যদি খুব ভালো অ্যানালাইসিস করে সে হয়তো বলতে পারে এই লোকটার হয়তো এক্সপ্রেশন খুব একটা বেশি নাই। আমরা যদিও একটা রানিং কোনো মুভি দেখছি না, তার ব্লিঙ্কিং অফ দ্য আইজ, আদার্স থিংস, এগুলোকে আমরা দেখতে পেলাম কিনা। বাট একটা জিনিস মনে হচ্ছে যে ফেশিয়ালটা আসলে খুব বেশি এক্সপ্রেশন দেখাতে পারছে না। ছবি তোলার সময় অনেক সময় আমরা হাসি, অনেক সময় গম্ভীরও তুলি, কিন্তু স্টিল দেন আই উইল সে দ্যাট ক্রোনোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করে পরবর্তী সময় রোগীটা দেখা যাচ্ছে ইজ অ্যাকচুয়ালি মাস অফ দ্য রিজিডিটি, হি হ্যাড এ মার্ক ট্রেমর, মার্ক পোস্টারাল ইনস্টেবিলিটি, তার কি সিনকাইনেসিস আছে, তার রিজিডিটির মধ্যে কি কক হুইলিং আছে কিনা, লিড পাইপ আছে কিনা, এটা দেখতে হবে। খেয়াল করতে হবে যে সাইনগুলো কি অ্যাসিমেট্রিক্যালি শুরু হয়েছে কিনা, এবং গেটের মধ্যে কোনো ট্রাবল আছে কিনা। সো দেয়ার আর সো মেনি এক্সামিনেশন, আমি যেহেতু এক্সামিনেশন সবার সামনে এখন দেখাতে পাচ্ছি না, কোনো একটা সময় হলেও আমি হয়তো সবাইকে দেখাতে চেষ্টা করবো, কিন্তু আমি বলবো যে ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম দ্য হেড চিন ট্রেমর, ফেস এক্সপ্রেশন নেই, গ্যাবেলার টেস্ট করা, তার সঙ্গে কথা বলা, সিম্পল টাচ দেওয়া, যেমন আপনি প্রত্যেকটা আঙ্গুল এবং বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে লাগান, এই যে সিম্পল মুভমেন্ট গুলা, অথবা আপনার একটা বাটন লাগান, একটা গ্লাস থেকে পানি নিয়ে ঠেলে দিয়ে আবার রেখে দেন, এই ছোট ছোট কাজগুলো করতে দিবেন, দেন ইউ ক্যান ইজিলি ডায়াগনোস whether the patient having any bradycardia, a very slowness কিনা, তার সঙ্গে কথা বলে দেখেন একই টোনে কথা বলে কিনা, তার হাইপোমাইমিয়া আছে কিনা, ব্লিঙ্কিং অনেক কম কিনা, আর্ম সুইং অনেক কম কিনা, বলবেন যে বাল্ব যেভাবে খুলে একটু দেখান দেখি, তার কত সময় লাগে দেখেন বাল্ব খোলা এই দৃশ্যটা দেখাতে। So these are many signs that you can see the Parkinsonism, which is very common and to be found in the neurological examination. এটা তো আমি আর ডিটেল গেলাম না। এটা আমাদের কাছে এসেছিল এই ঢাকা মেডিকেল কলেজে, আমাদের সঙ্গে সদ্য প্রিন্সিপাল স্যার ছিলেন আমাদের আজাদ স্যার, এবং এই রোগীটা ঠিক এই অবস্থায় আমাদের কাছে আসছিল। Can you see that problem? The issue is that he is such amount of disabled for years long, এত ইমাসিয়েটেড হয়ে গেছে, কিন্তু একটা জিনিস আমরা যখন এক্সামিন করলাম যে তার হ্যান্ড, তার লেগস এবং যে এই যে রোটেশন, এগুলো ফিক্সড আপ। সো দিস আর অ্যাকচুয়ালি ডিস্টনিয়া। এবং আমরা দেখলাম যে যে 2 দিনে ও ছিল তার নেকটা ঠিক এই পজিশনে ছিল এবং ঠিক মুখটা এই পজিশনে ছিল। তাহলে আপনি এখানে ভিতরে কিন্তু অনেক কিছু দেখতে পাবেন, যে দেখতে পাবেন এটা কি পার্ট অফ টর্টিকলিস কিনা, তার পেলভিসের ঠিক এরকম ছিল কি টর্টি পেলভিস কিনা, এখানে কি এই ফেসটা এরকম পাকারিং কেন, কেন তার দাঁতগুলো এইভাবে দেখা যাচ্ছে একদম ফিক্সড আস, এখানেও কি কোনো আপনার ডেন্টাল ডিস্টোনিয়া হয়ে গেল কিনা, আর্মে ডিস্টোনিয়া হয়ে গেল কিনা, এবং তার তো ওয়াস্টিং দেখতেই পাচ্ছি আমরা, অনেকগুলো ফ্র্যাকচারও তার হয়ে গেছিল পায়ের বিভিন্ন স্থানগুলোতে ডিউ টু দিস সিরিয়াস অ্যামাউন্ট অফ ডিসএবিলিটি।
এই রোগীটা যখন আমাদের এখানে আসে আমরা তাকে একটা এক্সামিনেশন করার সময় ছোট্ট একটা জিনিস দেখতে পাই, দ্যাট ইজ এক্সামিনেশন অফ দ্য আইস, এন্ড ইউ ক্যান সি একদম সুপার থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত। এবং যখন এটা পাই তখনই আসলে আমরা তো চিন্তা হয়, আর উই ডিলিং সাম দ্য কেস ভেরি শর্ট কেস অফ দ্য উইলসন ডিজিজ কিনা। Later on, আমরা যখন ইনভেস্টিগেশন করি, it becomes a diagnosis of the Wilson disease who have a neurological, who has a skeletal, at the same time the biochemical involvement in the liver, indicating the patient has got hepatolenticular degeneration. তাহলে খেয়াল করে দেখবেন যখন আমরা কেসগুলোকে দেখি একটু এক্সামিন করি, আমাদের একটা শার্প আইজ, শার্প কিছু অবজারভেশন, শার্প কিছু জিনিস কিন্তু we can reach a diagnosis very quickly. এই রোগীটার চোখ যদি ওই দিন আমরা না দেখতাম তাহলে কিন্তু অনেকে বলতে পারতো এটা কি মোটর নিউরন ডিজিজ, তাহলে কেউ বলতে পারতো এটা কি অ্যাডভান্স স্টেজ অফ কোনো কনস্টিটিউশন ডিজিজ যেখানে ডিসএবিলিটি গুলো এভাবে হয়ে গেছে। বাট উই রিচ এ ডায়াগনোসিস উইদিন এ স্পেয়ার অফ শর্ট 1 days। এই জন্য শর্ট কেসের ভূমিকা অপরিসীম। আমি বলবো যখন আপনারা দেখবো তখন যেন আপনারা খেয়াল করি। ওকে, আমি প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি, আমি বেশি কথা বলবো না বিকজ আই মিন এ হারি রাইট নাও টু গেট মাই ডিনার টু এরিয়া ইন দ্য সিলেট। একটা bit of fun দিয়ে শেষ করি। A man diagnosed with pulmonary TB presents to the emergency department with diarrhea and soreness in the mouth 4 months into his treatment. He has missed several TB clinic appointments recently. On examination, his tongue appears to be red and enlarged, and he has a scaly rash around his neck. His memory appears to be impaired. What is the diagnosis? Can anyone of my student and the physician response? Anyone? Yes, Dr. Shahid. Niacin deficiency, sir. Vitamin Niacin D. deficiency. Pellagra. Do participant. Is there any other observation? No, I think absolutely correct. This is pellagra. Absolutely. এখন কথা হচ্ছে pellagra কেন হলো? Patient তো TB drug পাচ্ছিল আদাসিন. The most important part is here for our brain thing. আমরা niacin deficiency বলছি, তাহলে আমরা কি দিই তা থেকে? আমরা দিচ্ছি পাইরোডক্সিন because of the isoniazid deficiency. কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে নায়াসিন তৈরি হয় আসলে ট্রিপ্টোফ্যান থেকে, এবং ট্রিপ্টোফ্যান থেকে যখন নায়াসিন তৈরি হবে ওই জায়গায় আসলে পাইরোডক্সিন লাগে এজ এ কোফ্যাক্টর। এখন কথা হচ্ছে কেউ যদি আইসোনায়াজাইড নেয় তাহলে কিন্তু সে বাইন্ড করে ফেলবে B6 কে, so that B6 will not act as a cofactor. আপনি ট্রিপ্টোফ্যান থেকে নায়াসিন তৈরি করতে পারবেন না, এবং তার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে নায়াসিন ডেফিসিয়েন্সি হয়ে pellagra হয়ে যেতে পারে, isn't it? So I think short case for the neurological, you are confident, or are you? Thank you very much for patient hearing.